trigonometric functions of double angles 2 theta. Theorem: for any angle theta, cos 2 theta equal to cos square theta minus sin square theta equal to 2 cos square theta minus 1 equal to 1 minus 2 sin square theta equal to 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. Now cos square theta इथे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे की cos 2 theta equal to cos square theta minus sin square theta. मग cos 2 theta means cos theta plus theta. Theta plus theta equal to 2 theta. Theta plus theta means 2 theta. Here we use formula cos A plus B equal to cos A into cos B minus sin A into sin B, where A and B both are theta. इथे दोन्ही अँगल हे सारखे आहेत. A equal to theta and B is also equal to theta. A equal to theta and B is also theta. Now put value of A and B theta in this formula. So cos theta plus theta means cos theta into cos theta minus sin theta into sin theta equal to cos into cos square theta minus sin into sin square theta. Cos 2 theta means cos square theta minus sin square theta. इथे आपण हे प्रूव्ह केलेले आहे. याला आपण इक्वेशन फर्स्ट म्हणू. आता त्यानंतर काय प्रूव्ह करायचं आहे, तर 2 cos square theta minus 1 is also cos 2 theta or cos 2 theta equal to 2 cos square theta minus 1. आता इथेच आपण आयडेंटिटी वापरू. Trigonometric fundamental identity is that sin square theta plus cos square theta equal to 1. आता इथे cos square theta आहे, sin square theta नाहीये. मग आपण इथे sin square theta ची व्हॅल्यू घेऊ ह्याच्यावरून. sin square theta means 1 minus cos square theta. मग आता इथे आपण 1 minus cos square theta equal to sin square theta घेऊ. Cos square theta minus 1 minus cos square theta equal to cos square theta minus 1. Negative negative become positive. दोन निगेटिव्ह यांचा गुणाकार बरोबर पॉझिटिव्ह येणार आहे. निगेटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह. cos square theta. cos square theta and cos square theta means 2 cos square theta. इथे ऍडिशन झाली आहे. इथे एक cos square theta आहे, इथे पण एक cos square theta आहे. दोन्ही मध्ये ऍडिशन आहे, प्लसचं साइन आहे, त्याच्यामुळे इथे ऍडिशन होणार. 2 cos square theta minus 1. 2 cos square theta minus 1 हे इथे आपण आता प्रूव्ह केलं. ह्याला आपण इक्वेशन 2 म्हणू. आता त्याच्यानंतर 1 minus 2 sin square theta हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. आता इथे काय करायचं, आपण परत हीच आयडेंटिटी वापरायची आहे. cos square theta ची व्हॅल्यू आपण काय लिहिणार, 1 minus sin square theta लिहिणार. आता ह्याच आयडेंटिटी वरून आपण cos square theta equal to 1 minus sin square theta असं पण इक्वेशन तयार करू शकतो. आता इथे आपण ह्याचा वापर करायचा आहे, ह्या आयडेंटिटीचा इथं वापर करायचा आहे. मग 2 cos square theta means 1 minus sin square theta minus 1. आता इथे 2 नी मल्टिप्लाय करायचंय. 2 into 1 2. 2 into sin square theta निगेटिव्ह sin square theta 2 sin square theta minus 1. आता इथे 2 आहे, इथे 1 आहे. 2 वजा 1. 2 minus 1 means 1. 1 minus 2 sin square theta. 1 minus 2 sin square theta means cos 2 theta. हे तिसरे इक्वेशन. आता फोर्थ इक्वेशन काय आहे, 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. आता इथे आपण हे इक्वेशन घेऊ, फर्स्ट इक्वेशन, आणि ह्याला आपण डिवाइड करू cos square theta ने. आणि ह्याच्या डिनॉमिनेटरला काही नाही तर आपण 1 घ्यायचंय. अँड 1 मीन्स व्हॉट, sin square theta plus cos square theta और cos square theta plus sin square theta equal to 1. मग आता हे इक्वेशन घेऊ. हे आपण काढलेले इक्वेशन cos square theta minus sin square theta
आता इथे हे इक्वेशन आहे, डिनॉमिनेटरला काही नाही पण इथे डिनॉमिनेटरला आहे, त्याच्यामुळे आपण इथे 1 धरायचंय. नाउ 1 मीन्स व्हॉट? साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा. मग इथे आपण 1 ची व्हॅल्यू टाकू. 1 इक्वल टू और कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस साइन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू 1 असं जर लिहिलं तरी चालेल. इक्वल टू कॉस स्क्वेअर थिटा मायनस साइन स्क्वेअर थिटा डिवायडेड बाय कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस साइन स्क्वेअर थिटा. फक्त टर्म आपण काय केली, कॉस स्क्वेअर थिटा आधी लिहिलेली आणि नंतर साइन स्क्वेअर थिटा. आता काय करायचंय, न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला सगळ्यांनी आपल्याला भाग द्यायचा आहे कॉस स्क्वेअर थिटाने. कॉस स्क्वेअर थिटाने का भाग देतोय आपण, तर इथे 1 पाहिजे आणि इथे टॅन स्क्वेअर पाहिजे. मग साइन स्क्वेअर थिटाला जर कॉस स्क्वेअर थिटाने डिवाइड केलं तर टॅन स्क्वेअर थिटा येणार आहे. त्याच्यामुळे आपण काय करायचंय, न्यूमरेटरला पण कॉस स्क्वेअर थिटाने डिवाइड करायचंय आणि डिनॉमिनेटरला सुद्धा इथे 1 आहे आणि इथे टॅन स्क्वेअर थिटा आहे. मग त्यामुळे डिनॉमिनेटरला जर न्यूमरेटरला कॉस स्क्वेअर थिटाने डिवाइड केलं तर डिनॉमिनेटरला पण कॉस स्क्वेअर थिटाने डिवाइड करावं लागतं. कॉस स्क्वेअर थिटा मायनस साइन स्क्वेअर थिटा डिवायडेड बाय कॉस स्क्वेअर थिटा डिवायडेड बाय कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस साइन स्क्वेअर थिटा डिवायडेड बाय कॉस स्क्वेअर थिटा. cos square theta divided by cos square theta minus sin square theta divided by cos square theta. Sin square theta divided by cos square theta divided by cos square theta divided by cos square theta plus sin square theta divided by cos square theta. तर ह्या प्रत्येक कॉस स्क्वेअर थिटा आणि प्रत्येक टर्मला आपण आता डिवाइड करून घेतलेले इथे. आता कॉस स्क्वेअर थिटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वेअर थिटा मीन्स 1 अँड साइन स्क्वेअर थिटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वेअर थिटा मीन्स टॅन स्क्वेअर थिटा. इथे सुद्धा कॉस स्क्वेअर थिटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वेअर थिटा मीन्स 1 अँड साइन स्क्वेअर थिटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वेअर थिटा मीन्स टॅन स्क्वेअर थिटा. आता इथे आपण आन्सर लिहू. कॉस स्क्वेअर थिटा अपॉन कॉस स्क्वेअर थिटा मीन्स 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स टॅन स्क्वायर थीटा. एकदा आपण हे पण प्रूव्ह केलं की 1 मायनस टॅन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टॅन स्क्वायर थीटा. तर तुम्हाला हे पाठ करायचंय. हे फॉर्म्युलेज आहेत. cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वेअर थीटा मायनस साइन स्क्वेअर थीटा इक्वल टू cos स्क्वेअर 2 cos स्क्वेअर थीटा मायनस 1 इक्वल टू 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थीटा इक्वल टू 1 मायनस टॅन स्क्वेअर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा. तर हे सगळे फॉर्म्युले तुम्हाला पाठ करायचे. तुम्हाला गणित सोडवताना ह्यांचा जागोजागी आपल्याला उपयोग होणार आहे. तर हे पाठ करा.